السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، معزز حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ اجلاس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ بشیر العلوم حکیمیہ کے ان طلباء یا ان حفاظ کی دستار بندی کے نسبت سے ہے جنہوں نے قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے اور مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس موقع سے جو جلسہ اجلاس کا جو انتظام کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مدرسے کی کارگزاری سامنے آ جائے۔ وہ کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ننھے منھے معصوم بچے مدرسے کی فضا میں رہ کر ان پر محنت کی گئی اور ان کو قرآن کریم حفظ کرایا گیا، اور آج الحمدللہ قرآن کریم حفظ کر کے، قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے وہ اپنے والدین کا سر بلند کریں گے، اپنے والدین کی عزت کا سامان بنیں گے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ دوسرا مقصد اس جلسے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مناسبت سے دینی باتیں اور ہمارے دینی باتوں کا مذاکرہ ہو جائے۔ ہمارے آپس کے اندر، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کمزوریوں اور خرابیوں کا چرچا ہو جائے، تذکرہ ہو جائے، تاکہ اس بہانے سے ہم مزید آئندہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کا حوصلہ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ ان مومنین کو نصیحت، وعظ، تذکیر کیا کریں، کیونکہ یہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کرے اس مجلس میں جو کچھ کہا سنا جائے، اللہ اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق۔
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। মুআজ্জাজ মেহমান, আমাদের সামনে খুতবায়ে মাসনুনার পরে কোরআনে কারীমের আয়াতের মধ্য থেকে একটা অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করেছে। এর সাথে সাথে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস থেকে একটা হাদিস তেলাওয়াত করেছে, যে ঈমানের পড়া 70টা জুজ আছে, অংশ আছে। তার মধ্যে হলো আফজাল, উত্তম হলো ঈমানের অংশের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আদনা একবার সর্বনিম্ন হলো ইমাতাতুল আযানিত তারিক, রাস্তার মধ্যে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস যদি থাকে ওইগুলোকে দূর করে দাও। এবং আরেকটা বলেছেন আল হায়া শুবাতুম মিনাল ঈমান, লজ্জাটাও ঈমানের একটা অংশ বিশেষ। এরপরে তিনি দুইটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটা হলো এই যে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোর পক্ষ থেকে দাস্তারে ফজিলত করা হয়, এই দুটা মাকসাদ হয়। একটা হলো আপনাদের টাকা পয়সা খরচ করে এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে এই প্রতিষ্ঠান কি প্রোডাকশন দিচ্ছে, যে হাজার হাজার টাকা আপনারা খরচ করলেন, করার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান থেকে কি বের হয়েছে। আমরা দুনিয়ার লাইনে মেল, ফ্যাক্টরি, কল কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করে বিভিন্ন পণ্য এখান থেকে বের করা হয়। লাভ হলে এটাকে রাখি, না লস হলে তখন এটাকে বাদ দিয়ে। ঠিক তদ্রূপভাবে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আপনাকে এই সমাজের মধ্যে কি দিচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানের অবদান কি রাখতেছে, এই জাতীয় জলসা করে প্রথম হলো এটা কি করা, মানুষের সামনে তুলে ধরা। হযরত বলেন এটা হলো মূল উদ্দেশ্য। ওই মাহফিলের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে থেকে এটা একটা, সেটার নতিজা এবং রেজাল্ট, ফলাফল আপনাদের সামনে আসবে। যে বশিরুল উলামা হাফেজিয়া মাদ্রাসার এখানে এই বছর প্রায় 15 জন ছাত্র আল্লাহ পাকের কালামকে তাদের সিনার মধ্যে মাহফুজ করে নিয়ে আসছে। এবং এর দ্বারা হযরত বলেন তারা নিজেরাই যে সম্মানিত হবে তা নয়, তাদের মা বাপকেও আল্লাহ পাক সম্মানিত করবে। এবং হাদিসের মধ্যে তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, কাল কিয়ামতের মাঠে বিশেষ করে মা বাপদেরকে আল্লাহ পাক নূরের তাজ মুকুট কি করবেন, পরিধান করবেন। তো মা বাপকে যদি এতটুকু করে, যে নাকি হাফেজে কোরআন আছে, তাকে কতটুকু সম্মান করা হবে। তো এই একটা জিনিস হলো যে আপনার এই প্রতিষ্ঠানের থেকে কি প্রোডাকশন হচ্ছে, এটা একটা বিষয়। এই প্রতিষ্ঠান, এই মাহফিলগুলা করার একটা উদ্দেশ্য যে আমি সারা বছরে গত 2 বছর, 5 বছর, 3 বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান থেকে কি আপনারা পাচ্ছেন। আপনারা যে হাজার হাজার টাকা, লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিষ্ঠানের পিছনে খরচ করলেন, কি দিচ্ছে সমাজকে, আজকের এই মাহফিলে সেটা আপনারা প্রত্যক্ষ করবেন। 2 নম্বর বলা হয়েছে আরো একটা, এই মজলিসের এই ওয়াজ ও মাহফিলের আরেকটা উদ্দেশ্য হলো আপনার আমার ভিতরে দ্বীনি কিছু খামি, দ্বীনি কিছু অভাব আছে। তিনি কোরআনে কারীমের একটা আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই দ্বীনি যে খামিগুলো আছে এগুলো আলোচনা করলে মানুষের উপকার হয়। ওয়াযাক্কির ফাইন্না যিকরা তানফাউল মুমিনিন, যে দ্বীনি আলোচনা করার দ্বারা মুমিনের উপকার হয়। আপনার ভিতরে, আমার ভিতরে কি কি কমজোরিগুলা, কি কি দুর্বলতা আছে আমার, এই ওয়াজ ও মাহফিলের দ্বারা আপনার আমার ভিতরে কোন কোন দুর্বলতাগুলো আছে এগুলো উলামায়ে কেরামদের তুলে ধরে। এই জাতীয় মাহফিলগুলোর মধ্যে আপনার আমার দ্বিতীয় মাকসাদ হলো আমাদের সমাজের মধ্যে কি কি দুর্বলতা, কি কি অসুবিধাগুলা, কি কি সমস্যাগুলো আছে, এগুলা কি করা হয়, তুলে ধরা হয়। এই জন্য দ্বীনি মাহফিলগুলা করার দ্বিতীয় মাকসাদ হলো এগুলা মানুষের সামনে ইসলামের খুঁটিগুলা, আপনার আমার ভিতরে কি কি দ্বীনি দুর্বলতাগুলো আছে এগুলো ফুটাই তুলে ধরা, এবং এর দ্বারা আপনার আমার কি করা, সংশোধন করা, ইসলাম করা। এই হলো দ্বিতীয় মাকসাদ এই মাহফিলগুলা। এই হযরত এই দুটো জিনিস মাকসাদের কথা বলেছেন। এক হলো প্রতিষ্ঠানের যে কি প্রোডাকশন আপনাদেরকে দিচ্ছে এটা তুলে ধরা, দ্বিতীয়ত হলো আপনার আমার ভিতরে দ্বীনি যে খামিগুলো আছে, অসুবিধা সমস্যাগুলো আছে, এগুলো এই মজলিসের মধ্যে, এই মাহফিলের মধ্যে কি করে আলোচনায় নিয়ে আসে।
میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حیا اور شرم کی فضیلت بیان کی ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ چونکہ ان جلسوں میں مستورات بھی، مائیں بہنیں بھی ان جلسوں میں پردے کے ساتھ بیٹھ کر واعظ کی مجلس واعظ کی بات سنتی ہیں، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک شخص کا قتل ہو گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں، تنبیہ کرنے کے لیے اسے ایک مکہ، ایک گھونسا مارا تھا اس کی غلطی پر۔ اب اسی میں اس کا کام ہو گیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اپنا مشورے ہونے لگے کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ مدین ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے لوگ پانی لے کر کے جا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ بھیڑ لگی ہے لوگوں کی۔ ایک طرف دو نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں اپنے ساتھ کچھ بکریاں لے کر، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ مردوں کا یہ مجمع ہٹ جائے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لڑکی ذات ہیں، کتنی دیر تک یہ انتظار کریں گی۔ انہوں نے انسانیت کے ناطے ان سے بکریاں لے لیں، اور ایک جگہ وہاں بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت طاقت دی تھی، انہوں نے پتھر کو ہلکا جھٹکا دیا، وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا، وہاں سے جگہ بن گئی۔ وہاں سے بکریوں کو پانی پلایا اور لا کر ان لڑکیوں کے حوالے کیا۔ یہ لڑکیاں جلدی فارغ ہو کر گھر چلی گئیں۔ ان کے والد نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، آج تم روزانہ کے معمول کے مطابق دیر سے آتی تھی، آج تم پہلے کیسے آ گئی، کیا بات ہوئی؟ ماں باپ کو تو بچوں کا فکر ہونا ہی چاہیے۔ روزانہ کی جو روٹین ہے اس روٹین کے خلاف آج ہو گیا، معمول کے خلاف ہو گیا، تو والد صاحب نے پوچھ لیا کیا بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک پردیسی نوجوان صورت شکل سے نیک انسان لگ رہا تھا، اس نے ہماری حال پر ترس کھا کر ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا جلدی، اس لیے آج ہم روز کے مقابلے میں جلدی فارغ ہو کر کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ابھی نہیں، نبی نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کی تربیت شروع ہی سے انسانی ہمدردی اور انسانیت اور انسان کا غم اور درد کے ساتھ نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ انسانی ہمدردی کے ناطے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ایک بیٹی کو کہا کہ جاؤ بیٹی اس کو بلا لاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی ضرورت مند ہو اور اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ضرورت ہو اور ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ چنانچہ وہ خاتون جو آئیں بلانے کے لیے تو وہ پردہ کیے ہوئے تھے اور بہت اطمینان سے، وقار سے، سنجیدگی سے آئیں۔
ایسا نہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے جسم کی حرکت دیتے ہوئے اور غیر سنجیدگی کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے آنے کا انداز جو تھا انتہائی وقار کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی وہ آئی ہیں اور آ کر کے کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے اس کا آپ کو صلہ دے دیں، اس کا آپ کو بدلہ دے دیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خاتون کے آنے کا، چلنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس انداز کو ہائی لائٹ کیا، نمایاں کر کے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان میں سے ایک خاتون آئیں چلتی ہوئی حیا کی سواری پہ سوار ہو کر، یعنی حیا اور شرم کی پیکر بنی ہوئی۔ یہ حیا اور شرم کی صفت کو اللہ نے اتنا پسند کیا، معلوم یہ ہوا کہ حیا اور شرم کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے یہ کوئی بڑی خوبی ہے، بڑی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تبھی اللہ نے ان کی حیا اور لجہ کی صفت کو ہائی لائٹ اور نمایاں کر کے بیان فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حیا ہے بھی واقعتاً ایسی چیز، چنانچہ حدیث پاک جو آگے ہے اس حدیث پاک میں حیا کی اہمیت کیسی ہے، حیا کا کیا مقام و مرتبہ ہے، حیا کی صفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان تمام خوبیوں کا مجموعہ بن جائے، یہ اس حدیث سے یہ اس کا مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کو اہمیت کے ساتھ اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت نے برکتের জন্য যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন ফাজাত আহদাহুমা তামশি আল ইস্তিহয়া, এই আয়াতের উপরেই হযরত কথা বলতে চাইতেছেন। এই আয়াতে কারিমার মধ্যে জলিল কদর পয়গম্বর হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই ঘটনাটা ছিল ফেরাউনের গোত্রের এক লোক অন্যায় করেছে এটা মুসার সামনে, তাকে তাম্বি করার জন্য হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একটা থাপ্পড় মেরেছে বা ঘুষি মেরেছে। ইচ্ছা ছিল না তাকে মারা, কিন্তু এই থাপ্পড় খেয়ে স্বাভাবিক মানুষ মরে না, কিন্তু এই থাপ্পড়ের সঙ্গে এই লোক মারা গেছে। এরপরে মুসার ফেরাউনের গোত্রের লোকেরা মশওয়ারা করেছে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া তাকে হত্যা করে। আল্লাহ তাআলা ওহীর এলকা করে যেমনি হোক জানাই দিয়ে মুসাকে এলাকা থেকে সরে যাওয়ার জন্য বলেছে। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এলাকা থেকে সরে মাদায়েন নামক এক জায়গা আছে ওইখানে চলে গেছে, যেখানে তদানীন্তন সময়ের মধ্যে একজন নবী ছিলেন হযরত শুআয়ব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। শুআয়ব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নওজওয়ান দুইজন মেয়ে ছিল। সেখানে যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গেলেন, এক জায়গার মধ্যে দেখলেন একটা কুয়া থেকে পানি নিয়ে মানুষ পানি পান করতেছে, তাদের গরু ছাগল ইত্যাদি যেগুলো আছে এগুলোকেও পানি পান করাইতেছে। সেখানের মধ্যে তিনি যে জিনিসটার লক্ষ্য এবং হযরতে যেটা বয়ান করার উদ্দেশ্য সেটা হলো লজ্জা। আজকে আমরা আমাদের মা বোনরা ওয়াজ ও মাহফিলে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ শুনে থাকি, এই ওয়াজের মধ্যে থেকে আজকে আমাদের থেকে বেহায়া লজ্জা বলতে যে জিনিসটা এটা চলে গেছে। এই লজ্জার গুরুত্ব কত বেশি এটা হযরতের আজকের বয়ানের মূল মাকসাদ, মূল উদ্দেশ্য, এটা মৌজু হলো আলোচ্য বিষয় হলো এটাকে ঘটনার মাধ্যমে হযরত তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেটা হলো আজকে আমরা মা বোনেরা বিশেষ করে পুরুষরাও লজ্জা কি জিনিস সেটা বুঝিয়ে না, নির্লজ্জ হয়ে গেছে। টিভির সামনে ছেলে মেয়ে পুরা ফ্যামিলি কি দেখতেছে আল্লাহ জানে, কিসের কারণে? অন্য হাদিসের মধ্যে আছে আদিমুল হায়া ফাফআলুল মাশি,
যখন মানুষের লজ্জা চলে যায় তখন মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আজকে আমাদের লজ্জা বলতে কোনো কিছু না। কি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য হযরত বলতেছেন যে হযরতে মুসা আলাইহিস সালাম ওখানে যাওয়ার পরে দেখলেন যে দুই নওজওয়ান মেয়ে দূরে কতগুলা বকরি নিয়ে সেখানের মধ্যে লজ্জার কারণে মানুষের থেকে দূরে সরে আছে, পর্দার মাধ্যমে চেহারা ঢেকে অত্যন্ত শালীন পোশাক পরিধান করে দূরে সরে আছে। মুসা আলাইহিস সালাম দেখলেন এরা হুজুমের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে এসে বকরিকে পানি পান করাইতে পারবে না, কারণ নারী স্বভাবগতভাবে একটু দুর্বল। এই জন্য সবাই পানি পান করে গেলে তারপরে তারা বকরিকে পানি পান করাবে। যত নবীরা আছে একটা কথা হযরত বলেছেন, আদম থেকে শুরু করে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদের ভিতরে আল্লাহ পাক বিশেষ সিফাত দান করেছেন, সেটা হলো মানবতার সিফাত, ইনসানিয়তের সিফাত। তো মুসা আলাইহিস সালাম যদিও তখন নবী হন নাই, পরবর্তীতে নবী হবেন, ছোটবেলার থেকে মানবতা এই ভোটটা ওনার ভিতরে ছিল। এই মানবতার কারণে তিনি তাড়াতাড়ি, গায়ে শক্তি ছিল, দেখলেন যে এক জায়গার মধ্যে একটা পাথর, এটাকে উঠে নিলেন গর্ত, সেখানে কুয়ার থেকে পানি এনে এখানে রাখলেন, রেখে বকরিগুলোকে পানি পান করায় মেয়েদেরকে বললেন যে তোমাদের বকরি পানি পান করে সেটা নিয়ে যেতে পারে। তো তারা তাদের বকরিগুলো পানি পান করায় বাড়ি চলে গেছে। বাড়ি গেছেন তো তিনি নবীদের মেয়ে ভাবে, আজকে আমরা বিশেষ করে ঢাকা শহরের মধ্যে আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পাঠাইলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে নির্বিঘ্নে ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মা বাপ পেরেশান থাকে, নিরাপদে আমার মেয়ে ঘরে ফিরে আসতে পারবে কিনা, তার ইজ্জত আবরু নিয়ে সে ঘরে আবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে না। আমরা সবাই এ নিয়ে কি থাকি, সবাই আতঙ্কগ্রস্ত থাকি। আজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, নিজেদের জীবনের ইজ্জত আবরুর কোনো নিরাপত্তা নেই। এই জন্য হযরতে শুআয়ব আলাইহিস সালাম তার মেয়েদের ব্যাপারে সব সময় পেরেশানও থাকতেন। আজকে অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি ঘরে চলে আসছেন। ঘটনা জানতে যখন পেরেছেন যে এই ধরনের এক লোক, তাদেরকে অন্যান্য দিনের তো সবাই চলে গেলে বকরির পানি পান করাইতো, আজকে কি করেছেন, আগে ওই নওজওয়ান তাদের বকরিগুলোকে আগে ভাগে পানি পান করাইতে, সেটা আমরা অবসর হয়ে গেছে, এই জন্য তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। হযরতে শুআয়ব আলাইহিস সালাম বুঝলেন নিশ্চয়ই এই লোকটা কোনো নেককার লোক হবে, ভালো লোক হবে, যার ভিতরে মানবতা আছে। কাজে যে লোকটার ভিতরে মানবতা আছে, এই লোকটার কদরদানি করা চাই, মূল্যায়ন করা চাই। তাই তিনি কি করলেন, মেয়েটাকে পাঠাইলেন যে এই লোকটাকে ডাকে নিয়ে আসে। যখন এই মেয়েটা এই লোকটাকে হযরতে মুসা আলাইহিস সালামকে ডাকে আনতে গেলেন, নিজের পোশাক, নিজের চাল চলন এমন ভাবে শালীনতা বজায় রেখে গেছেন, যেই শালীনতা আল্লাহ তাআলার দরবারে এত মকবুল হয়ে গেছে, যা আল্লাহ তাআলা তার শালীনতার কথা, তার লজ্জার কথাটা কোরআনে কারীমের মধ্যে উল্লেখ করে দিয়েছে। এবার বুঝতেই পারেন কতটুকু মকবুল হলে ওই আচার আচরণটা, ওই তার চাল চলনটা এত শালীনতা ছিল, লজ্জার দ্বারা নিজকে নিজে এত হেফাজত করে রেখেছেন, যেটা আল্লাহ তাআলার কাছে এত পছন্দনীয় হয়েছে। সেই পছন্দনীয় লজ্জার কথাটা কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। সেই আয়াতে কারীমাটাই হযরত কি করেছেন, তেলাওয়াত করেছেন। তামশিস যে এই লজ্জার কথাটা এমন শালীনতা বজায় রেখে
হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে বললেন, আমার আব্বা জান, আপনি যে আমাদের বকরিগুলোকে পানি পান করাই দিলেন তাড়াতাড়ি, আব্বা জান এর বদলা দিতে চান বা এর যাজা আপনাকে প্রতিদান দিতে চান, এই জন্য আমার আব্বা জান আপনাকে কি করেছেন, ডেকেছে আপনার আসা। এতটুকুই এই বিষয়টাকে হযরত তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। আজকে আমাদের মা বোনদের লজ্জা, আমাদের লজ্জাবোধ বলতে কোন পর্যায়ে গেছে। আর হযরত শুআয়ব আলাইহিস সালামের মেয়েদের লজ্জাটা কোন পর্যায়ে ছিল, যে লজ্জা, যে হায়ার কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে তাদের এই কথাটাকে কি করেছেন, তুলে ধরতে, পছন্দ হওয়ার কারণে তুলে ধরেছে। এই জন্য আজকে আমাদের জিন্দগির মধ্যে হায়া, লজ্জাবোধ থাকা, এটার ফজিলত সম্পর্কে হযরত হাদিস পড়েছেন। এই সম্পর্কে হযরত সামনে কি করবেন, বর্ণনা করবেন। जो मैंने हदीस पढ़ी है वो भी बड़ी जामे हदीस है। हमारे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने আমাদের এই মজলিসগুলোর মধ্যে দুরূদ শরীফের বড় ফজিলত। আমাদের আকাবেররা মজলিসের মধ্যে প্রথম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসলে একবার পড়াটা হলো ওয়াজিব, আর বারবার পড়া হলো মুস্তাহাব। যতবার পড়বেন 10টা করে গুনাহ মাফ হবে, 10টা নেকি লেখা হবে, 10টা মর্তবা আল্লাহ তাআলা বাড়ায় দেবে। কাজে যতবার নবীর নাম আসবে কৃপণতা করবেন না। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুরূদ শরীফটা জোরে পড়েন, আপনার দেখা দেখে অন্য ভাইরা পড়বে, এর নেকিও আপনি পেয়ে যাবেন। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई है बहुत जामे हदीस है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिउल कलिम अता फरमाया। कोड वर्ड में, मुख्तसर अल्फाज में बहुत ज़्यादा काम की बात बयान करने का अल्लाह ने आपको सलीका अता फरमाया था। अब ये 3 जुमले हैं इस हदीस में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 जुमलों में बहुत ज़्यादा मज़मून बयान फरमाया। क्या फरमाया? सबसे पहले तो इजमाल के साथ ये कहा कि अल ईमान बिदउन व सबऊन शुअबा, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। 70 से ज़्यादा ईमानी आमाल और ईमानी तकाज़े हैं। या अल्लाह 70 से ज़्यादा ईमानी तकाज़े हैं। जब इनको तफसील से बयान किया जाएगा तो बहुत वक्त लगेगा, और कोई याद कर पाएगा, कोई याद नहीं कर पाएगा, किसी को कुछ याद होगा, किसी को कुछ याद होगा, लोग भूल भी जाएंगे। इतनी तफसील से तमाम अहकाम को बयान करना मुश्किल भी है और सबको याद करना भी मुश्किल है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जुमलों में सब बयान कर दिया। सबसे ऊंचा दर्जे का ईमानी अमल कि उसके बगैर कोई शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता, उसको बयान फरमाया। अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। इन ईमानी अमाल में, ईमानी अहकाम में सबसे ऊंचा अमल, ऊंचा काम, हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का दिल से की तस्दीक करना और ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़ुबान से इकरार करना, इसके बगैर किसी शख्स पर मोमिन होने का हुक्म ही नहीं लग सकता। हम किसी का मोमिन होना जानेंगे उसके इकरार के ज़रिए से। अगर कोई शख्स दिल में ईमान रखता है लेकिन ज़ुबान से ईमान का इजहार नहीं करता तो हम उसको मोमिन नहीं समझेंगे, उसके साथ मोमिन का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके बगैर किसी के मोमिन होने का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ईमानी अमाल बहुत हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अदना दर्जे का ईमानी अमल वो बयान फरमाया। सबसे आला दर्जे का, सबसे अदना दर्जे का। 2 ईमानी अमाल को तो सराहत के साथ बयान किया।
سب سے اعلیٰ درجے کا ایمانی عمل تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا درجے کا ایمانی عمل راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ مومن راستہ پہ جا رہا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی تکلیف ایسی چیز ہے کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے گی، مومن کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ اسی حال میں چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائے۔ اس کا ایمان ہے، اور وہ ایمان اتنا کچھ بھی ہو، اگر واقعتاً اس کے اندر ایمان ہے تو فرمایا کہ ادنا درجے کا ایمانی عمل سب سے ہلکے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے۔ اب بتائیے، ہم سوچیں کیا ہم ادنا درجے کا ایمانی عمل جو سب سے ہلکے درجے کی علامت کہی جاتی ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ معاف کیجئے گا، ہمارا تو کچھ عجیب ہی حال ہے۔ گندگی، پھوڑ پن، گھر میں سے کوڑا کرکٹ نکال کر کے سڑک پر ڈال دینا، جہاں نہیں تہاں ڈال دینا، یہ جیسے ہماری پہچان بن گئی ہے۔ حالانکہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو مومن اس کو ہٹا دے گا، یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہم ہیں کہ اور زیادہ لا کر کے سڑک پر لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزیں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہم بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں میرے دوستو۔ میونسپلٹی کی طرف سے جگہ جگہ ڈبے بنے ہوتے ہیں، جگہ متعین ہوتی ہے کہ لوگ آ کر کے وہاں پہ جو ہے کوڑا کرکٹ ڈالا کریں، لیکن ہم لوگ بہت لاپرواہی کرتے ہیں، جہاں تہاں لا کر کے ڈال دیتے ہیں، اور اس طریقے سے سماج کے اندر گندگی پھیلتی ہے، اور صفائی ستھرائی جو ہے وہ جو ہماری پہچان ہونی چاہیے اس کے برعکس گندگی ہماری پہچان بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، اور 70 سے زیادہ ایمانی اعمال فرمایا آپ نے، دو ہی کا صرف ذکر ہوا۔ یا اللہ، باقی کو کہاں بیان کیا؟ باقی کو ایک جملے میں میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ کیا کہا؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا اہم ترین ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ کیا مطلب؟ حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے۔ اگر حیا اگر مومن کے اندر واقعتاً پیدا ہو گئی، حیا لجہ شرم کا مومن اگر عادی ہو گیا، خدا پاک کی قسم جتنے اللہ کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے احکام آٹومیٹکلی خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ اس کی تشریح میں تھوڑی سی اور کروں گا، اس سے পহলে یہ ترجمہ ہو جائے۔ হযরতের গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক জাওয়ামিউল কালিম দান করেছেন। জাওয়ামিউল কালিমের অর্থ হলো অল্প কথায় অর্থের দিক থেকে মানের দিক থেকে অনেক কিছু নিয়ে আসে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঈমানের শোভা হলো 70-এর বেশি, 70টার মতো ঈমানের শোভা। এর মধ্য থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটা কথাই হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, এর উপরে হযরতে কথা বলতেছেন। তার মধ্য থেকে বলছেন আফজালু কাউলুহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আফজালু এটা হলো সবচেয়ে উত্তম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্তরের অন্তঃস্থলে এটা বিশ্বাস করতে হবে, জবানে উচ্চারণ করতে হবে, তাহলে বুঝবো যে আমরা সত্যিকার অর্থে ঈমানদার। এই কালেমা হলো সবচেয়ে ঈমানের আফজল কালেমা, আফজল ঈমানের শর্ত। এর চেয়ে উত্তম আর কোনো জিনিস নেই। এরপরে হযরত বলছেন এই সত্যটা নিয়ে আলোচনা করলে তো রাতকে রাত চলে যাবে, দিনকে দিন চলে যাবে, আর এতগুলো জিনিস মুখস্থ রাখাও কষ্টকর হবে, ইয়াদ রাখাও কষ্টকর হবে। এইগুলোর মধ্য থেকে হযরত তিনটা জিনিসের কথা বয়ান করেছেন। একটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে
আদনা, রাস্তার মধ্যে যে সমস্ত কষ্টদায়ক জিনিস আছে, ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক, রাস্তার মধ্যে কষ্টদায়ক যত জিনিস আছে এগুলাকে সরাই দেওয়া, এটা ঈমানের তাকাজা। আপনার আমার ভিতরে যদি ঈমান থাকে, আমি রাস্তায় হাঁটতে দেখলাম যে একটা পাথর বাইটে টুকরা পড়ে রয়েছে, কোনো ভাই অসাবধানতা বশত তার পায়ে ব্যথা পেতে পারে, এই অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার আমার আদনা ঈমান নেই। আর যদি অনুভূতি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার ভিতরে, আমার ভিতরে এহসাস অনুভূতি যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার ভিতরে ঈমান আছে। আমরা রাস্তাঘাটে অনেক সময় ঢাকা টাউনে বিশেষ করে আমরা চলাফেরা করে কলার সিগলাস, কলার চামাটা, সামনে আমের সিজন আসতেছে, আমের সিগলাস, এগুলা রাস্তার মধ্যে যখন আমরা ভালাই, পায়ের নিচে কোনো ভাইয়ের যদি পড়ে তাহলে কি করে সে অ্যাক্সিডেন্ট করে। এই যে কষ্টদায়ক জিনিস, ময়লার স্তূপ আমরা যেখানে সেখানে বানাই, অথচ আমাদের সাবেক মেয়র সাহেব বিভিন্ন জায়গার মধ্যে টিনের অনেকগুলো পাত্র তৈরি করে দিচ্ছিলেন যে ময়লা এখানে যাবো, কিন্তু এগুলো শেষ পর্যন্ত টোকাইদের খোরাক হয়ে গেছে। ময়লা এগুলোকে আমরা ফেলাই না। আমি সিঙ্গাপুরে দেখেছি, জাপানেও দেখেছি, ওইখানের মধ্যে দেখেছি তারা ময়লা ফেলাইতে হলে ঘরের থেকে, জাপান में मंजर मैंने देखा, ওই পলিথিনের মধ্যে ময়লা রেখে নাম লিখে দিতে হবে যে এই আমার ঘরের নম্বর হলে এই ঘরের থেকে আমি ময়লাটা ফেলাই রেখে গেলাম গাছটা। খোদা না খাস্তা যদি কোথায় এটা পড়ে তাহলে ঠিকানা ধরে আপনার পানিশমেন্ট হবে এবং জরিমানা হবে। এটা তো হলো বিদুর্মীদের ভিতরে এটা, অথচ আল্লাহর নবী আপনাকে আমাকে 1400 বছর 1500 বছর আগে শিক্ষা দিয়ে গেছে। ঈমানের তাকাজা হলো রাস্তাঘাটে এমন কোন ময়লা আমরা যেন না ফেলাই যেই ময়লার কারণে কি করতে হয়, অন্য ভাইয়ের কষ্ট হয়, আমার কষ্ট হয়। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের আঙ্গিনা নাযিফু আবনিয়াতাকুম বলা হয়েছে। আমাদের ঘরের মধ্যে আমরা অনেক সময় ময়লা টলা ঝাড়ু টাড়ু দিয়ে এনে ঘরের দরজাতে রেখে দিই, এটা তো আরো বেশি অবস্থা। রাস্তাঘাটে ঘর থেকে গেট থেকে বেরোলে ওখানে রেখে দিই, অথচ আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের একটা অংশ। এই কথাগুলোর দিকে আমাদের মুসলমানদের, আমাদের ছেলে মেয়েদের, আমাদের নিজেদের ভিতরে অনুভূতি শক্তি নেই, অথচ এটা ঈমানের তাকাজা হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শরীয়তে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যেটা আপনি আমি কখনো কল্পনাও করতে পারব। এই জন্য ঈমানের 70টা শাখার মধ্যে থেকে আলা যেটা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটা বর্ণনা করেছে। আপনাকে হলো রাস্তাঘাটে যেখানের মধ্যে ময়লা টলা পড়ে থাকলে মানুষের কষ্ট হয়, এইগুলোকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তৃতীয় নম্বর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঈমানের অংশ, এইগুলোর ভিতরে বাকি সবগুলো এসে গেছেন। হযরত বলেন আল হায়া শুবাতুম মিনাল ঈমান। এই অংশটুকু হায়া, লজ্জাবোধ, মানুষের ভিতরে যখন লজ্জাবোধ অনুভূতি আসে তখন শরীয়তের সমস্ত আহকামাত গুলা তার ভিতরে অটোমেটিক ভাবে চলে আসে। আর এটা যখন চলে যায় তখন ইফআলু মা শি'তুম, যা মনে চায় তাই করতে পারে। আমাদের দেশের এক নারী, আমি নাম বলবো না, সে হচ্ছে যতটুকু প্রয়োজন আমাকে যতটুকু বলবে আমি সব খুলে বলবো। তার ভিতরে লজ্জা বলতে কিছু নেই। ঈমান এমন এক জিনিস, যার ঈমান যত বেশি হবে তার ভিতরে লজ্জাবোধ তত বেশি আসবে। আজ আমাদের হায়া যে এক জিনিস সমাজ থেকে
আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে লজ্জা কি জিনিস সেটা অনুভূতির থেকে আমাদের চলে গেছে। অথচ আল্লাহর হাবিব সরওয়ারে কায়নাত জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আল হায়া, এই লজ্জার কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এই হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেছে। হযরত এই কথাটাকে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করেছেন। আজ আমাদের সমাজ থেকে হায়া জিনিসটা, লজ্জা জিনিসটা চলে গেছে। যদিও লজ্জা থাকতো তাহলে আজ আমাদের এই দুরবস্থা হয় না। শালীন কাপড় চোপড়, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, এইগুলো আজ আমাদের সমাজ থেকে আস্তে আস্তে করে দূরে সরে যাচ্ছে। এগুলো আলামতে কিয়ামত। এই জন্য হযরত বারবার এই কথাটাকে বুঝাইতে চেয়েছেন, আজকের সমাজের ভিতরে লজ্জাবোধটা ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা ঈমানের তাকাযা, এটা ঈমানের বিশেষ একটা অংশ। যখন নাকি এটা আসবে, অটোমেটিক ভাবে ঈমানের অন্যান্য অঙ্গগুলো আপনার আমার ভিতরে অটোমেটিক ভাবে চলে আসবে। एक हया एक ऐसी जड़ और बुनियाद है जिसके अंदर हया है, तमाम खूबियां, तमाम अच्छाइयां उसके अंदर जमा हो जाएंगी। और जो बेहया है, बेशरम है, उसके अंदर तमाम बुराइयां और तमाम किस्म की खामियां, कमजोरियां उसके अंदर इकट्ठा हो जाएंगी। जैसा कि मौलाना ने कहा, हदीस में है कि इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शित, जब हया ही तुम्हारे हाथ से छूट गई तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बड़ा से बड़ा जुर्म कर सकते हो, तुम्हें एहसास नहीं होगा। अब देखिए, हया ईमान का अहम तरीन शोबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसको बयान करने पर इक्तिफा किया कि अगर हया आ गई तो तमाम अहकाम इस्लाम पर खुद ब खुद अमल होने लगेगा। क्यों? आप समझिए इसको कि अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिए हैं, उन हुक्मों का मकसद या तो अल्लाह का हक अदा करना होता है या बंदों के हक का पालन करना होता है, बंदों के हुकूक अदा करने होते हैं। नमाज, ये जितनी इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत, तस्बीह, इनका मकसद ये सब हुकूकुल्लाह की अदायगी मकसूद होती है। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप का हक रखा है, भाई बहनों का हक रखा है, जिनसे खूनी रिश्ता है उनका हक रखा है, पड़ोसियों का हक रखा है, जिसके साथ हमारा कारोबारी ताल्लुक है उसके साथ अमानत दयानत के साथ मुआमला करने की हमें तलकीन दी गई है। ये तमाम हुकूक हैं, या तो अल्लाह के हुकूक अदा करने का हमें हुक्म दिया गया है या बंदों के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया गया है। इन तमाम अहकाम इस्लाम का माहसल सिर्फ दो किस्म के हुकूक अदा करने हैं, या तो अल्लाह के हुकूक अदा करना या बंदों के हुकूक अदा करना। अब देखिए, अगर हमें अल्लाह से हया अगर सचमुच है और अल्लाह तबारक व ताला तो हम कहीं भी हैं, हम अल्लाह की नजर दे, अल्लाह हमको देख रहा होता है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? अगर ये यकीन हमारे दिल के गहराइयों में उतर जाए कि अल्लाह देख रहा है, खुदाए पाक की कसम हम छुप करके भी गुनाह नहीं कर सकते, रात की तारीकी में भी नहीं गुनाह कर सकते, हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। हम नमाज छोड़ दें, हम ज़कात की अदायगी में कोताही करें, हज फर्ज हो जाए और उसमें हम ताख़ीर करें, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है वो सब हमारे लिए नुकसानदेह हैं और अल्लाह देख रहा है। और अगर हमें इस बात का यकीन होगा तो यकीन मानिए हमसे कोई गुनाह नहीं होगा, ना हमसे फ़राइज़ छूटेंगे, ना हमसे हराम का इर्तिकाब होगा। तो हुकूकुल्लाह की अदायगी खुद ब खुद होगी अगर हमें अल्लाह से शर्म है। इसी तरीके से हमें शर्म अगर आती है माँ बाप से तो माँ बाप के हक हम अदा करेंगे। हमें शर्म अगर आती है भाई बहनों से तो हम भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अजीब ज़माना, अजीब सूरत हाल है, इंसान इतना खुद गर्जा हो गया है कि थोड़ी थोड़ी बात की वजह से भाई भाई को छोड़ देता है, भाई बहन को छोड़ देता है, बहन भाई को छोड़ देती है,
और बरसों गुजर जाते हैं, बातचीत की नौबत नहीं आती है। हालांकि 3 दिन से ज्यादा किसी मोमिन से छूट छुटाव रखना और उससे अलहदगी इख्तियार करना जायज़ नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमें सचमुच अल्लाह से शर्म है तो हम हुकूकुल्लाह की अदायगी करेंगे, फराइज वाजिबात की अदायगी करेंगे, मुहर्रमात से परहेज करेंगे। बंदों से अगर हमें शर्म आती है तो बंदों के हुकूक अदा करेंगे। वालिदैन हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, या हमारा कारोबार में कोई शरीक हो, या कोई भी छोटा अगर है तो बड़ों से शर्म आती है, बड़े अगर हैं छोटों से शर्म आती है, तो छोटों के सामने कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, छोटे बड़ों के सामने कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। हया ही तमाम खूबियों और तमाम तर सआदतों की जड़ और बुनियाद है। हया और शर्म अगर नहीं है तो इंसान बदबख्ती और शर और कमीनगी की इंतहा पे पहुंच जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सचमुच हया और शर्म का खूगर बना दे। ये वो जेवर है, ये वो खूबी है कि इसकी वजह से इंसान तमाम खूबियों से आरास्ता होगा, दुनिया भी उसकी संवर जाएगी और आखिरत जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है वो भी संवर जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हया और शर्म की तौफीक अता फरमाए, बेहयाई और निर्लज्जता से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत আল হায়া শুবাতুম মিনাল ঈমানের উপরে গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের ভিতরে এই জিনিসটা যদি আসে তাহলে মানুষের সমস্ত খুবই সৌন্দর্যতার ভিতরে এসে যায়। আর এটা যদি চলে যায় তাহলে সমস্ত অসৌন্দর্যতার ভিতরে আসে। হযরত এর উপরে দুইটা কথা বলেন। হুকুক দুই ধরনের হয়, একটাকে বলা হয় হুকুকুল্লাহ, একটাকে বলা হুকুকুল ইবাদ। একটা হলো আল্লাহর হক আর একটা হলো বান্দার হক। আল্লাহর হক হলো নামাজ, রোজা, এইগুলো হলো আল্লাহর হক। আপনার আমার ভিতরে যদি লজ্জাবোধ থাকে, যদিও হযরত এই কথাটা বলা না, বোঝার জন্য বলতেছি, আমার ভিতরে যদি লজ্জাবোধ থাকে আপনি আমারে মারি ফেলতে পারবেন, আমার শতক খোলাইতে পারবেন, আপনারও শতক ভুলতে পারবেন না। লজ্জা আছে, আর যার লজ্জা নাই তার জন্য কোনো কি নাই, সমস্যা নেই। ঠিক আমাকে আল্লাহ হক, আল্লাহ হক আমার খালেক, আমার মালিক, এই কথাটা যদি আপনার আমার কল্পনা থেকে আল্লাহর হক আমার নষ্ট কোনো অবস্থানে করতে পারে না। যদি আমার ভিতরে লজ্জাবোধ থাকে তাহলে আল্লাহর যে হক আছে, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা, যাকাত দেওয়া ইত্যাদি, এই হুকুক একটাও আমি কখনো নষ্ট করতে পারি না। আমি নামাজ ছেড়ে দিই। অনেক সময় আমাদের তালেবে ইলমদের মধ্যে যথাসময়ে নামাজ পড়ার অভ্যাস হয় না। কোন রকম আসসাদায়ে কেরামের কাছ থেকে, উস্তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে। যদি তার ভিতরে অনুমতি আসতো যে আমি উস্তাদের কাছ থেকে, মা বাবার কাছ থেকে নিজকে লুকাইতে রাখতে পারবো, গোপন করে রাখতে পারবো, কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে আল্লাহর নজর থেকে আমি গোপন রাখতে পারবো। পারবেন? ইন্নাল্লাহা আলিমুন বিযাতিস সুদূর। আপনি আমি সমাজের অনেক সময় নামাজ পড়ে, অনেক কিছু করে, আজকে কেউ দেখবে না নামাজ কাজা করলে কি হবে। যদি আপনার ভিতরে আমার ভিতরে লজ্জাবোধ থাকে, কাল কিয়ামতের মাঠে আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় বলতে আমার এই হক কেন নষ্ট করেছে, এই ইয়াকিন এবং বিশ্বাস যদি আপনার আমার অন্তরে থাকে, তাহলে আপনি আমি নামাজ ছাড়তে পারি না, কোন অবস্থার মধ্যে রোজা ছাড়তে পারি না। এই জন্য হযরত বলেন দুইটা হক, একটা হলো মানুষের আর একটা হলো আল্লাহ। আল্লাহর হক আমার উপরে কি কি আছে এগুলো আমি জেনে সেই মোতাবেক আমার জিন্দেগিটাকে আমি পরিচালিত করার চেষ্টা করি।
দুই নম্বর হলো হুকুকুল ইবাদ, বান্দার হক। মায়ের হক আছে, বাপের হক আছে। আজকে আমরা দিনী শিক্ষা থেকে দূরে সরার কারণে আমি আজ থেকে 10 বছর আগে এই কথা কল্পনাও করতে পারিনি। हजरत हमारे मुल्क में 2-4 मामला ऐसा हो गया, लड़के अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया और वालिदैन भी अपने लड़की को ज़बह कर दिया। ये वाक़या हमारे मुल्क में 2-4 हो गया। वो भाई बताना चाहते हैं इस सिलसिले হুকুকুল ইবাদ। আজকে যদি আমরা দ্বীনি শিক্ষা থাকতো, আমার ভিতরে লজ্জাবোধ থাকতো। আপনারা বলেন, পত্রিকা খুলে দেখতে পাবেন যে সন্তান নিজের মাকে কতল করতেছে, হচ্ছে কিনা ঘটনা? মেয়ে মা বাপ উভয়জনকে কি করেছে? কতল করেছে, করছে কিনা? মা নিজের আপন সন্তানকে এই গত কিছুদিন আগে দরবার বৎসরের মেয়ে বিষ খাওয়াইয়া মেরে ফেলেছে। স্কুল থেকে ডেকে আয় না, 9টা-10টার সময় বাড়িতে আয় না, ইন্দুরের বিষ আয় না, মাখে ট্যাবলেট বানায় খাওয়াই দিছে মেয়ে। এটা কিসের কারণে? দ্বীনি শিক্ষার থেকে, এই হায়া, লজ্জা ইত্যাদি থেকে আমাদের দূরে সরার কারণে এই অবস্থা। এজন্য তিনি বলেন আরেকটা জিনিস হলো হুকুকুল ইবাদ, মা বাবার হক। মা বাবার উপর সন্তানেরও কিছু হক আছে। দুনিয়ার আদালত যেরকম শিশু আদালত গঠন করা হয়, আমি আপনাদেরকে বলি, কাল কিয়ামতের মাঠে আপনার আমার সন্তানেরা আপনার আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তাদেরকে যদি সহি তরবিয়ত আমি না দিই, তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে আপনাকে আমাকে শিশু আদালতের কাঠ গড়ায় দান করতে হবে। সুন্দর নাম রাখা, কালামে পাকের শিক্ষা দেওয়া, জরুরি মাসাইল শিক্ষা দেওয়া, নামাজের অভ্যস্ত করে দেওয়া, এটা মা বাবার উপরে করতে হবে। এজন্য মা বাবারও কিছু দায় দায়িত্ব আছে। ঠিক এমনি ভাবে করে সন্তানেরও মা বাবার হকের দিকে। গত কয়েকদিন আগের ঘটনা বলেছে, ছেলে বিদেশ থাকে, তো মাকে নিয়ে বারিদারের এক শিক্ষকের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। আমার বড় ভাই মাওলানা নুর হোসেন কাসেমি সাহেব এই ঘটনা কয়েকদিন আগে বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশে, আমি এটা বলি, এটা আমার বাসা, এটা আমার পরিভাষা। আমরা আমাদের এই এলাকার মধ্যে এতিমখানা আছে না? আমার মাদ্রাসা আছে, হুজুরের মাদ্রাসা আছে, সবার মাদ্রাসা, এতিমখানা। এতিম ছোট যখন নাবালেগ থাকে তখন এর এতিম। আমি বলে থাকি এখন বিদ্যুতের এতিমখানা খুলেছে। আর আছে কিনা বিদ্যুতের বৃদ্ধাশ্রম আছে কিনা? এই ধরনের এক ঘটনা কথা বলেছেন হযরত আল্লামা মাওলানা নুর হোসেন কাসেমি সাহেব। এক মহিলা বারিদারা মাদ্রাসার গেটের মধ্যে দাঁড়ায় রয়েছে। ওইখানকার ইমারতের কাজগুলো একজন শিক্ষক করা, ওনার নাম হলো মাওলানা মনির সাহেব। এই মহিলা তারা বারবার ফলো করতেছে, দেখতেছে এই লোকটা খুব কর্মঠ হবে। তো এক সময় এই শিক্ষককে ডাকতেছে, মহিলা ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, ভাই আপনার লোকে আমার কিছু কথা আছে, অনেক দুঃখ বেদনার কথা, আমি ওইগুলো বলতে যাবো না, আমার 2000 টাকার দরকার, আমার খুব বেশি প্রয়োজন। উনি আর তাফসীরে জানতে চান না, 2000 টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়েছে। এসে বলেছেন, আমি দুটো কথা বলে যাই, আমার ঘটনা কেন আমার টাকার প্রয়োজন হবে। তো টাকার প্রয়োজনের জন্য দেখা দিচ্ছে ছেলে দীর্ঘদিন বিদেশ করে আসছে, এখন বউ লয়ে ঢাকায় আসতেছেন। কি করবেন? মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দেবেন। কারণ এই বুড়ির জ্বালা যন্ত্রণায় ছেলে আর বউ সহ্য করতে পারে না। এই জন্য ছেলেকে বিদেশে দিয়ে লেখাপড়া করায়, মানুষ করাইছে। 12 খানদানে মেয়ে আইনে বিবাহ শাদীর ব্যবস্থা করেছে।
এখন মায়ের খেদমত করা সম্ভব না। এই জন্য মাকে কি করবে? বৃদ্ধাশ্রমের ঠিকানা বানিয়ে দেওয়ার জন্য আসছে। ওই মহিলা বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি তাদের ইশারা ইঙ্গিতে, যখন আমি গাবতলী বাসের থেকে গাড়ির থেকে নামিয়ে করে আমি মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছি। আমি আমার ছেলে এবং ছেলের বোধ থেকে লুকিয়ে গেছি, দৌড়ে আমি একটা সিল দিয়ে এদিকে চলে এসেছি, জায়গা চিনি না, নিজকে বৃদ্ধাশ্রমে দিতে চাই না। দুঃখের সঙ্গে কথাটা বলেছে যে এত করে ছেলের জন্য আমি করলাম। হযরত আছেন হাদিস বিশারদ মেশকাত শরীফের মধ্যে জিলদে সানির মধ্যে 421 পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসটা আছে। ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদিস নকল করেছেন যে কোন সন্তান যদি নাকি মায়ের চেহারার দিকে, বাপের চেহারার দিকে আদর এবং সোহাগের নজরে দেখে, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার আমলনামার মধ্যে একটা মকবুল হজের সওয়াব আল্লাহ ভাগ করে দেবে। সেই মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? এই জন্য ভাইয়ের আমার, হুকুক আর হেলাত, মায়ের হক, বাপের হক, বোনের হক, হযরত বিশ্বই বড় প্রকাশ করে বলতে আফসোসের সঙ্গে একটা কথা বলছেন, আজকে আমরা বোনেদের খবর নেই না। আমাদের সমাজে আছে কিনা এটা? সামান্য কিছু 19-20 হয়ে গেছে, বোনের সাথে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ শেষ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ 3 দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা কি নাই, জায়েজ নাই। অথচ আমরা মুসলমান দাবি করি, আর আমাদের হালত হয়ে অবস্থায় যে বন্ধের সাথে সম্পর্ক নাই, খালার সাথে সম্পর্ক নাই, ফুফুর সাথে সম্পর্ক নাই, অথচ এদের হকের দিকে বারবার খেয়াল করার জন্য বলা হয়েছে। কিসের অভাব হলো আপনার আমার ভিতরে? লজ্জা নাই। যদি লজ্জাবোধ থাকতো তাহলে এই অবস্থা আপনার আমার হতো না। এই জন্য হযরত বলেন, আল্লাহ পাক যেন আমাদের ভিতরে সত্যিকার অর্থে ইমানের চেতনায় বলিয়ান হয়ে, ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে আমরা আবার এই লজ্জাবোধটা আমাদের ভিতরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। আল্লাহর হকের দিকে খেয়াল রাখি, বান্দার হকের দিকে খেয়াল রাখি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে এগুলা বুঝবার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন।